Hello everyone, welcome back to another exciting session on English literature. Today we are stepping into the extraordinary world of William Shakespeare, the greatest playwright in the history of English literature. Have you ever wondered why plays written more than 400 years ago still move audiences to tears, inspire filmmakers, and dominate competitive examinations? The answer lies in Shakespeare's timeless tragedies. In today's class, we will explore Shakespeare's four great tragedies. Those are Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth. We will understand their plots, major characters, themes, symbols, famous quotations, and important examination points that frequently appear in HSTR, GPSTR, CRIS examination, SET-NET. Okay, and along with the English explanation, I will also explain every important concept in Kannada, making even difficult literary ideas simple and easy to ರಿಮೆಂಬರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರ ದುಃಖಾಂತ ನಾಟಕಗಳ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟಕದ ಕತೆ, ಪಾತ್ರಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸರಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಇನ್ ಟು ದಿ Shakespeare's great tragedies. First we study the great tragedy written by William Shakespeare is the Hamlet. Look at the main characters of this play. The first character is the Hamlet, the Prince of Denmark. Claudius, the King of Denmark, Hamlet's uncle. Then Gertrude, the Queen of Denmark, Hamlet's mother. Then Ghost means the ghost in the sense devils, ಒಂದು ಭೂತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ದ ಗೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಫಾದರ್. ದೆನ್ ಪೊಲೋನಿಯಸ್, ಲಾರ್ಡ್ ಚೆಂಬರ್ಲಿನ್, ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ದೆನ್ ಹೊರಾಶಿಯೋ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಸ್ ಲಾಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ದೆನ್ ಒಫೆಲಿಯಾ, ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಡಾಟರ್ and Hamlet's love interest. Okay. Then Laertes, Polonius' son. Then Rosencrantz and Guildenstern, Hamlet's school friendship. Okay. Then the last one is Fortinbras, Prince of Norway. Norway, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರ. So these are the main characters. They appear in Hamlet. ಒಂದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಿವು. ಇನ್ನು let's look at the summary of the play then. Here Prince Hamlet returns home to Denmark to find his father dead and his uncle Claudius married to his mother Gertrude, taking the throne. The ghost of Hamlet's father appears, revealing that Claudius murdered him by pouring poison in his ear. The ghost demands revenge. To mask his intentions and plot, Hamlet finds madness. Paralyzed by hesitation, Hamlet stages a play that is Mousetrap, mimicking the murder of a test's Claudius' guilt. Claudius reacts with panic. Later, while confronting his mother, Hamlet senses a spy behind a curtain and stabs him, accidentally killing the counselor Polonius. Then Claudius banishes Hamlet to England, plotting his execution, but Hamlet escapes and returns. Driven mad by grief over her father's death and Hamlet's rejection, Ophelia drowns herself. The next one, the Laertes, her brother, seeks vengeance. Claudius orchestrates a poisoned sword duel between Laertes and Hamlet. During the chaotic duel, Gertrude accidentally drinks poisoned wine meant for Hamlet. Then Laertes wounds Hamlet, but in the scuffle, their blades switch and Hamlet wounds Laertes with a poisoned weapon. Dying, the Laertes confesses the plot. Hamlet finally stabs Claudius and forces him to drink the remaining poison before dying in the arms of his friend Horatio. Then Fortinbras of Norway arrives to claim the empty Danish throne. So let us look at the summary in Kannada.
ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರ. ಆತನ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟನ ತಾಯಿ ಗೆಟ್ರೂಡನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ರಾಜನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟನ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ಸು ತನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯಾರ ಮುಂದೆ? ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಒಂದು ನಟಿಸ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ಸನ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ ತಾಯಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಮಂತ್ರಿ ಪೊಲೋನಿಯಸ್ನನ್ನು ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೋನಿಯಸ್ಸನ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟನ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾದಂಥ ಒಫೇಲಿಯಾ ಈ ಒಂದು ದುಃಖದಿಂದ ಹುಚ್ಚಿಯಾಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅವಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಂಥ ಒಫೇಲಿಯಾಳ ಸಹೋದರ ಲಾಯಟಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಚನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ವರಸೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಯಟಿಸ್ಸನ ಕತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನ್ನನ್ನು ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಗೆಟ್ರೂಡ್ ವಿಷದ ಮಧ್ಯೆ ಕುಡಿದು ಸಾಯ್ತಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಯಟಿಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ಸನ ಸಂಚು ಬಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ಸನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೇನು ಪಾಯ್ಸನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಪ್ರಣಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾನೆ. ಇದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯ ಕನ್ನಡದ ಸಾರಾಂಶ. ದೆನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸಿ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್. ಈ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಟು ಹೂಮ್? ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊಲಿಲುಕ್ವೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ 3 ಸೀನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಲೈನು. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಬ್ಲರ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಆರ್ ಟು ಎಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಲೈಫ್. It is one of the greatest philosophical reflections in literature on life, death and human existence. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾತನ್ನು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬದುಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಬದುಕಬಾರ್ದು ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ತಂದೆ ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾಯಿಯ ಒಂದು ರೀಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಹೊಣೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಟ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಭಾಳ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆ ಎಂಬ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲುಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್, ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್, ದ ಕೋಟ್ ಈಸ್, ಬ್ರೆವಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬ್ರೆವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, like that. So ಇಲ್ಲಿ the speaker is Polonius, to whom he said this one to the queen Gertrude and king Claudius. Okay, Gertrude ಮತ್ತು king Claudius ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಕ್ಟ್ 2 ಸೀನ್ 2ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ Polonius says that true wisdom lies in speaking briefly, although he himself often speaks at a great length, creating irony. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೊಲೋನಿಯಸ್ಸು? ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ, ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಭಾಳ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಾನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಂಥದ್ದು, ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಐರನಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ತುಂಬ ಉದ್ದವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಐರನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆವಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, see the Macbeth, a Scottish general, later becomes the king of then illi next one is the Lady Macbeth, Macbeth's ambitious wife.
ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ನ ಭಾಳ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಆದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ. ದೆನ್ 3 ವಿಚಸ್, ಇಲ್ಲಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಈ 3 ವಿಚಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವಂಥ ಮಾಟಗಾರ್ತಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ಡಂಕನ್, ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತು ಈ ರಾಜನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡದ ರಾಜನಾಗ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಮಾಲ್ಕಮ್, ಡಂಕನ್ಸ್ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸನ್, ಡಂಕನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಇವನು. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೋ, ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲೋ ಜನರಲ್. ಇವನು ಬ್ಯಾಂಕ್ವೋ ಅನ್ನೋನು ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥನು ಬ್ಯಾಂಕ್ವೋಸ್ ಸನ್, ಇವ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೋನ ಮಗ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್, ದ ಥೇನ್ ಆಫ್ ವೈಫ್, ಎ ಲಾಯಲ್ ನೊಬೆಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಂತವೆ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ ಅನ್ನೋನು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್, ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇವಳು. Then these are the main characters in the play Macbeth. Let's look at the summary of this play. Illi Macbeth and Banquo, generals of King Duncan, encounter 3 witches who prophesy that Macbeth will become the Thane of Cawdor and then King of Scotland. They also predict Banquo's descendants will rule. Soon after, Duncan rewards Macbeth with the title the Thane of Cawdor, confirming the first prophecy. Consumed by ambition and urged by Lady Macbeth, Macbeth murders King Duncan in his sleep while the king is staying at his castle. Duncan's sons, Malcolm and Donalbain, flee in fear, leaving Macbeth to assume the throne. To secure his crown against the second prophecy, that is, Macbeth hires assassins to kill Banquo and his son Fleance. Banquo is murdered, but Fleance escapes. Tormented by guilt, Macbeth sees Banquo's ghost at a royal banquet, alarming his lords. Macbeth visits the witches again, who tell him he cannot be harmed by anyone born of a woman, and that is safe until Birnam Wood moves to Dunsane Hill. Then, believing himself invincible, Macbeth orders the slaughter of Macduff's innocent family. Meanwhile, Lady Macbeth, crushed by blood guilt, sleepwalks, trying to wash imaginary blood from her hands, and eventually dies by suicide. Malcolm raises an army in England, and his soldiers camouflage themselves with branches from Birnam Wood as they march on Dunsinane, making the forest appear to move. Macduff confronts Macbeth, revealing he was born via cesarean section. Okay, untimely right from the womb. Then Macduff kills and beheads Macduff. He kills and beheads the Macbeth, and then the Malcolm is crowned the rightful king of the Scotland. So let's look at the summary in Kannada. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ವೋ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ರಾಜನ ಇಬ್ಬರು ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 ಮಾಟಗಾರ್ತಿಯರು ಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತನ ಮುಂದೆ ನೀ ಮುಂದೆ ರಾಜನಾಗ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿತಾರೆ. ಸೊ ನುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ವನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತನ ನಂತರ ನಿನ್ನ ವಂಶಸ್ಥರು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಒಂದು ರಾಜರಾಗಿ ಆಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿತಾರೆ. ಈ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತಳ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ರಾಜ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಂಕನ್ ರಾಜನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ನೀನು ರಾಜನಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ತುಂಬ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ರಾಜ ಡಂಕನ್ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಡಂಕನ್ ರಾಜ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತನ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತನನ್ನು ಕೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಮಲಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ತನಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಂಥ ಒಂದು ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗೆಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಕೋನನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತು
ಕೊಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ನಂತರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕೋನ ವಂಶಸ್ಥರು ಕೂಡ ರಾಜರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಮಾಟಗಾರ್ತಿಯರು ಬಿಚ್ಚಸ್ಸು. ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಗೆಳೆಯನಾದಂಥ ಬ್ಯಾಂಕೋನನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕೋನ ಮಗ ಫ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ತಪ್ಪಿಸಸ್ತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕೋನ ಭೂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕೋನ ಭೂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಟಗಾರರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಯ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ವಿಚಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಜನಿಸಿದವನು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬರ್ನೆಮ್ ಕಾಡು ಕದಲಿ ಬರುವವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ಗೆ ಅತೀ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಸನ ವಧೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಅಹಂಕಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತು. ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್. ಇತ್ತ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತು, ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅವಳು ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಹುಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಹುಚ್ಚಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ. ಮತ್ತು ನಿದ್ದಿಗನ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ನಿದ್ದಿಗನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೈಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡಂಕನ್ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಂದ ರಕ್ತದ ಕಲೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲಿದೆ, ಇದು ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಿದ್ದೆಗನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಹುಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಅವಳು ಏನಾಗ್ತಾಳೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಂಕನ್ನ ಮಗ ಮಾಲ್ಕಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನಿಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನಮ್ ಕಾಡೇ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೀನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಯಾಮ್ ಕಾಡಿನ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಕಾಡೇ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಾಡೇ ನಡೆದು ಬಂದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವಾರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ ತಾನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಒಂದು ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ಗೆ ಆ ವಿಚಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಂದು ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಅವನು ಸತ್ಯ ತಿಳಿಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಮಾಲ್ಕಮ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡದ ಹೊಸ ರಾಜನಾಗಿ ಬಂತದ್ದು. ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಮರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫೇರ್ ಈಸ್ ಫೌಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಲ್ ಈಸ್ ಫೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಈಸ್ ಫೌಲ್, ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ ದ ತ್ರೀ ವಿಚಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೇರ್ ಈಸ್ ಫೌಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಲ್ ಈಸ್ ಫೇರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಟು ಹೂಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್, ಅವರು ಮೂರು ಜನ ಮಾಟಗಾರ್ತಿಯರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1 Scene 1 ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೈನು. ಇಲ್ಲಿ ದ ವಿಚಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಿಲ್ ಮೇ ಅಪಿಯರ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಮೇ ಅಪಿಯರ್ ಇವಿಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ದು ಕತೆ ಏನಾಯಿತು, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಟಂದು ಏನಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಏನಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ 100% ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾತನ್ನು ಮೂರು ಮಾಟಗಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾದಂಥ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾಣುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತು ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನು ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ, ಅವಳಿಗೆ ಎಂಥ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚಿಡಿಯುತ್ತೆ, ನಿದ್ಗನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಅವನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದೆಲ್ಲವೂ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್,
ಔಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಔಟ್ ಐ ಸೇ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಪತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ನೋದು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಇದೆ. ಅವಳು ನಿದ್ದಿಗೆನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಯಾರು ಡಂಕನ್ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಂದಿರ್ತಾ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲಿದೆ, ಇದು ಹೋಗು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವಂಥ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಲೇಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಪೆಕ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ದೋ ನೋ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಲಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ತಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಗಿಲ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಹರ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ. ಅವಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಆ ಥರ ಹುಚ್ಚಿ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಮೀನ್ಸ್ ಹುಚ್ಚಿನೇ ಆಗಿದ್ಲು ಅವಳು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈ ಮಾತನ್ನು ಲೇಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಪತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಿದ್ರೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜ ಡಂಕನನ ಕೊಲೆಯ ಅಪರಾಧ ಭಾವಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಅಪರಾಧ ಭಾವನೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಟ್ ಬಿ ದ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ನೀತ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಥರ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಹೂವಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ವಿಷದ ಸರ್ಪ ಇರುವಂತೆ ಅಂತ. ಸಿ ದ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ವೈಲ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಮತ್ತು ಲೇಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಡಂಕನಿಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟ್ರೆಜಿಡಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ಸ್ ಡನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ಡನ್ ಅಂತ. ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ. ಏನಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಮಾತಿಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಬೈ ಪ್ರಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಥಮ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ದಿಸ್ ವೇ ಕಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ತ್ರೆವಿಚಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಇವಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಥಮ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ದಿಸ್ ವೇ ಕಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಮಾಟಗಾರರು ಇರ್ತೀವರು ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೇಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ದೆನ್ ಟುಮಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಮಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಮಾರೋ, ಇದು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 5 ಸೀನ್ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಫ್ಲೀಟಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಲೀಟಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಏನಪ್ಪ ಜೀವನದ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಟುಮಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಮಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಮಾರೋ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಥೆಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಒಥೆಲೋ, ಎ ಮೂರಿಶ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ ದ ವೆನೇಷಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ. ದೆನ್ ದ ಡೆಸ್ಡೆಮೋನಾ, Othello's beautiful and loyal wife. Then Iago, Othello's villainous ensign ಅನ್ನುವಂಥವ್ನು. ಇವನು ಒಬ್ಬ ಎಂಟೈರ್ ಈ ಪ್ಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಪೂರ್ತಿ ಈ ಒಂದು ದುರಂತ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇವನೇ, ಇಯಾಗೋ ಅನ್ನೋವನೇ. ಇವನು ವಿಲನ್. ಇವನು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಮೇನ್ ವಿಲನ್ ಯಾರಂದರೆ ಇಯಾಗೋ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಸಿಯೋ, ಒಥೆಲೋಸ್ ಲಾಯಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್, ಇವನೊಬ್ಬನು. ಒಥೆಲೋ ಒಬ್ಬ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಉಪಸೇನಾಧಿಪತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಎಮಿಲಿಯಾ, ಇಯಾಗೋಸ್ ವೈಫ್, ಡೆಸ್ಡೆಮೋನಾಸ್ ಮೇಡ್. ಓಕೆ, ಇವು ಡೆಸ್ಡೆಮೋನಾಳ ಒಂದು ಸೇವಕಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾಳೆ ಇವಳು. ದೆನ್ ರೋಡ್ರಿಗೋ, ಎ ಜೆಲಸ್ ಸೂಟರ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಡೆಮೋನಾಳ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಇವ ರೋಡ್ರಿಗೋ ಅನ್ನುವನು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬರ್ಬ್ಯಾನ್ಸಿಯೋ, ಡೆಸ್ಡೆಮೋನಾಳ ಫಾದರ್. ಓಕೆ, ಸೆನೇಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ play. Othello, a noble African general living in Venice, secretly marries Desdemona, a senator's daughter. Despite racial prejudices, Othello promotes the young Michael Cassio to lieutenant over his ensign, Iago. Seeking absolute destruction, Iago schemes to ruin Othello. He exploits Rodrigo's love for Desdemona and orchestrate a drunken brawl that forces Othello to strip Cassio of his rank. Then, Iago subtly implants doubts in Othello's mind, suggesting that Desdemona is having an affair with Cassio. To secure proof,
Iago arranges for his wife Emilia to steal a precious strawberry spotted handkerchief that Othello had given to Desdemona. Then Iago plants the handkerchief in Cassio's room. When Othello sees Cassio with the token, his jealousy turns to murderous rage. Then, driven mad by insecurity, Othello confronts Desdemona. Despite her desperate pleas of innocence, he smothers her to death in their marriage bed. Emilia enters and discovers the horror. When she hears Othello mention the handkerchief, she realizes her husband Iago villainy and he exposes him to everyone. In a panic, Iago stabs and kills Emilia before being arrested. Then, shattered by the realization that he murdered his completely innocent and devoted wife, Othello delivers a final speech and dies by suicide. Okay, look at the summary. ಇಲ್ಲಿ ಒಥೆಲ್ಲೋ ವೆನಿಸ್ ಸೈನ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಈತ ವೆನಿಸ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಯುವತಿ ಡೆಸ್ಡೆಮೋನಾಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಒಥೆಲ್ಲೋ ತನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಯಾಗೋನಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡದೆ ಕ್ಯಾಶೋ ಎಂಬುವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮೋಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಂಥ ಇಯಾಗೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಒಥೆಲ್ಲನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವನು ನನಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಶಿಯೋಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಒಥೆಲ್ಲನ ಜೀವನವನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂಚನ ಹೂಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಡೆಮೋನಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶಿಯೋ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಅಂತ ಒಥೆಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನದ ವಿಷಯದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಥೆಲ್ಲೋ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಯಾಗೋ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಎಮಿಲಿಯಾಳ ಮೂಲಕ ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶಿಯೋನ ರೂಮಲ್ಲಿಡ್ತಾನೆ ತಂದು. ಆ ಕರವಸ್ತ್ರ ಕ್ಯಾಶಿಯೋನ ಬಳಿ ಇರೋದನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಒಥೆಲ್ಲೋ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಒಥೆಲ್ಲೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡೆಸ್ಡೆಮೋನಾ ಎಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೇಳದೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಎಮಿಲಿಯಾ ಇಯಾಗೋನ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳಿತಾಳೆ. ಇದು ಎಮಿಲಿಯಾ ಇಯಾಗೋನ ಹೆಂಡತಿ. ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವಲ್ಲ ಇಯಾಗೋನೇ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕರ್ಚೀಫನ್ನು ಡೆಸ್ಡೆಮೋನಾಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ನಾನೇ ಇದನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಬಂದು ಅವನ ಕೈಯಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ಇಯಾಗೋ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾಶಿಯೋನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಸಂಚನ ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದಂಥ ಇಯಾಗೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದಂಥ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸೈನಿಕರು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಇಯಾಗೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಕೊಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ. ತಾನು ನಿರಪರಾಧಿ, ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಥೆಲ್ಲೋ ತೀವ್ರ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಭಾಳ ಇನ್ನೋಸೆಂಟು, ಪಾಪ ಅವಳು ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕ್ಯಾಶಿಯೋ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಯಾಗೋನ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಒಥೆಲ್ಲೋ ನಾಟಕ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಮರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒಥೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಓ ಬಿ ಅವೇರ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಜೇಲಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಐಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ಯಾರು? ಇಯಾಗೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಒಥೆಲ್ಲೋಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ 3 ಸೀನ್ 3ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ. ಅಂದರೆ ಇಯಾಗೋ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ವಾರ್ನ್ ಒಥೆಲ್ಲೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಜೆಲಸಿ ವೈಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಜೆಲಸಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಇಯಾಗೋ ಒಥೆಲ್ಲೋಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ದೂರವಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಥೆಲ್ಲೋ, ನೀನು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಶಯದಿಂದ ದೂರ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ, ಆ ಥರ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಮೂಡಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಒಥೆಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಅಸೂಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಯಾಗೋ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ರೋಡ್ರಿಗೋಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರೋಡ್ರಿಗೋ ಯಾರು? ಡೆಸ್ಡೆಮೋನಾಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಲವರ್ ಇವ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1 ಸೀನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಯಾಗೋ ಓಪನ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀವ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಯಾಗೋ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮುಖನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಅವನ ಒಂದು ದ್ವಿಮುಖ ಸ್ವಭಾವನ, ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬೇರೆಯೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೊರಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತನಂತೆ ಕಾಣುವ ಅವನು ಒಳಗೆ ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಇಯಾಗೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಥೆಲೋನ ಮುಂದೆ ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ, ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದೇನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಚೀಫನ್ನು ತರ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಶಿಯೋ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಬಂದು ಒಥೆಲಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅವನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ is going to happen in this entire play Othello. The next one is one more line, that men should be what they seem. ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಷ್ಠೂರ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀಸಿಯಸ್ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ, ನಮ್ಮ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್, ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟಿ one more tragedy, that is King Lear, the character. This is also a wonderful story, you must read in detail. Then look at the first character, King Lear, the aging king of Britain ನ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಗಾಂಡ್ರಿಲ್, ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ಸ್ ದೆನ್ ಟ್ರೆಚರಸ್ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಡಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಿವರು ಗಾಂಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನುವಳು. ದೆನ್ ರೇಗನ್ ಒಬ್ಬ ಎರಡನೇ ಮಗಳು. ದೆನ್ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ ಮೂರನೇ ಮಗಳು, ಇವಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಇವಳು ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಸ್ಟೆಸ್ಟರ್, ಎ ಲಾಯಲ್ ನೋಬೆಲ್ಮನ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಟ್ರೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಇವನು ಕೂಡ, ಅವನಿಗೂ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರದ ಮೋಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಡ್ಗರ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು, ಗ್ಲೋಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಲಾಯಲ್ ಸನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪುವರ್ ಟಾಮ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೌಸೆಸ್ಟರ್ನ ನಿಜವಾದ ಮಗ ಇವನು ಎಡ್ಗರ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು. ದೆನ್ ಎಡ್ಮಂಡ್, ಗ್ಲೌಸೆಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಜಿಟಿಮೇಟ್ ದೆನ್ ಸ್ಕೀಮಿಂಗ್ ಎವಿಲ್ಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೌಸೆಸ್ಟರ್ನ ಅಕ್ರಮ ಒಂದು ಖಳನಾಯಕ ಇವನು, ಅವನ ಮಗ ಅಂಥೇಳಿ ಇವನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅರ್ಲ್ ಆಫ್ ಕೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ಸ್ ಫಿಯರ್ಸ್ಲಿ ಲಾಯಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹೂ ಡಿಸ್ಗೈಸಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ನ ಒಬ್ಬ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಸೇವಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The next one is fool, means King Lear's court jesters who speaks hard truths. ಇವರು ರಾಜನ ಒಂದು ವಿದೂಷಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಟರ್ಸು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಕ್ಕೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುರಂತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್, ದ play summary. King Lear decides to abdicate his throne and divide his kingdom among his 3 daughters based on who praises him the most. The 2 eldest, Gondril and Regan, shower him with fake, hyperbolic flattery. The youngest, Cordelia, refuses to exaggerate and speak honestly about her duty. Enraged by her lack of flattery, Lear disowns Cordelia, who leaves to marry the king of France. Then, as soon as Goneril and Regan gain control of the kingdom, they strip Lear of his remaining authority and knights, casting him out into a raging storm. Lear, accompanied only by his fool and the disguised Earl of Kent, begins to descend into madness and the barren heat. Parallel to this, the Earl of Gloucester is tricked by his villainous illegitimate son Edmund into banishing his loyal son Edgar. Edgar flees and disguises himself as a mad beggar named Poor Tom.
Gloucester tries to help King Lear, but Edmund betrays his own father to Regan and her husband, who brutally gouge out Gloucester's eyes. The next one. Cordelia returns from France with an army to rescue her father. Lear and Cordelia are briefly reunited, but their forces lose the battle to Edmund's army and both are captured. Edmund orders Cordelia to be hanged in prison. Meanwhile, Gondril poisons Regan out of jealousy over Edmund's affection and then kills herself when her plots are exposed. Here, Edgar kills Edmund in a duel. Edmund tries to rescind the execution order, but it is too late. King Lear emerges carrying Cordelia's lifeless body, howling in absolute grief, and dies of a broken heart. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ವೃದ್ಧರಾಜ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ 3 ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ತನ್ನನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾದಂಥ ಗೊನರಿಲ್ ಮತ್ತು ರೇಗನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ತಂದೆ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬಿದಂಥ ಲಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ತಾನೆ, ನಂಬಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ರೇಗನ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಡ್ರಿಲನ್ನು ಬಹಳ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಇವರೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕಿರಿಮಗಳು ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ ಅವಳು ಯಾವುದೇ ನಾಟಕವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತಂದೆನ ಹೊಗಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಂಥ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾನನ್ನು ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವನ್ನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಗಾಂಡ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ರೇಗನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರದೂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಭೀಕರ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ವಿದೂಷಕರೊಂದಿಗೆ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಜಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಲಿಯುತ್ತಾ ಹುಚ್ಚನಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ, ಎಂಥ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹುಚ್ಚನಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಂತ್ರಿ ಗ್ಲೌಸ್ಟೆಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ರಮಗ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಅನ್ನುವನು ಸಂಚಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಗ ಎಡ್ಗರ್ನನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಎಡ್ಮಂಡ್ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದು ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆರ್ಮಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವಳು ಸೋತು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾಳನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಸ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಗಾಂಡ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ರೇಗನ್ ವಿಷವಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕರಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ತಾನು ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಗರ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಎಡ್ಮಂಡನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಮಗಳು ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾಳ ಹೆಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಗೆ ರಾಜ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಗಳು ಏನಿರ್ತಾಳೆ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ, ಅವಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಮಗಳ ಒಂದು ಸತ್ತ ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ತೀವ್ರ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ತಂದೆನೇ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇವು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಮೇಜರ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದಂತ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ದೆನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಮಗೇನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ, ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಟು ಹೂಮ್ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರು
ಕಾರ್ಡೆಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಗಾಂಡ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ರೇಗನ್ ಸುಳ್ಳು ಅವನು ಹೊಗಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯನ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯ ಆ ಥರ ಅವಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಕಾರ್ಡೆಲಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹರ್ ಲವ್. ವೆನ್ ಸಿ ರೆಫ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಫ್ಲಾಟರ್ ಹಿಮ್, he warns that nothing can be gained without giving something. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಳಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಮಾತು, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಫ್ ನಥಿಂಗ್. ನಾನು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ಹೊಗಳಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೇನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, as I said already, nothing will come of nothing ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Okay, the same thing. Then second one is, how sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child. See, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, how sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕೃತಜ್ಞ ಮಗುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವು ಹಾವು ಕಚ್ಚುವಿಗಿಂತ ಬೇರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಗಾಂಡ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ರೇಗನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅವನ್ನ ನಟಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ತಂದೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಶಾರ್ಪರ್ ದೆನ್, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮೋಸ ಹಾವಿನ ಹಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಭಾಳ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ದ ಪೇನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಅನ್ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವರ್ಸ್ ದೆನ್ ಎ ಸರ್ಪೆಂಟ್ಸ್ ಬೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯೋದು ಭಾಳ ಚಲೋ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಮೋಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋದು, ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕೂಡ ಮೀರಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೆಜಡಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕ ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೆದಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಮಿಯೋ ಇದ್ದಾನೆ, ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಮಾಂಟೆಗೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದೆನ್ ಜೂಲಿಯಟ್, ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವಳು. ದೆನ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥನು ಒಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾದ್ರಿ ಫ್ರೈಯರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಕಿಶಿಯೋ, ರೋಮಿಯೋಸ್ ವಿಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಸ್ಡಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇವ ರೋಮಿಯೋನ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವನ ಮರ್ಕಿಶಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಬಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನುವನು ಜೂಲಿಯಟ್ಸ್ ಹಾಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಕಜಿನ್. ಈ ಜೂಲಿಯಟ್ನ ಒಬ್ಬ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿವ ಟೈಬಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನರ್ಸ್, ಜೂಲಿಯಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಜೂಲಿಯಟ್ನ ಒಬ್ಬ ಸಾಕು ತಾಯಿ ಥರ ಇವಳು ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸೇವಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸಮ್ರಿ. ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವೆರೋನಾ, two wealthy families, the Montegos and the Capulets, are locked in an ancient bloody feud. Romeo Montego sneaks into a Capulet ball where he meets Juliet Capulet. They fall instantly in love and with the help of Friar Lawrence and Juliet's nurse marry in a secret the next day. Next, hours after the wedding, a street fight breaks out. Juliet's cousin Tybalt challenges Romeo, but Romeo refuses to fight his new kinsman. Romeo's friend Mercutio steps in instead and is killed by Tybalt. Enraged by this friend's death, Romeo slays Tybalt and is permanently banished from Verona by the friends. Meanwhile, Juliet's father, unaware of her secret marriage, orders her to marry a noble man named Paris immediately. Then, desperate, Juliet seeks help from Friar Lawrence. He gives her a special potion. Potion ಅಂದರೆ ಒಂದು ತರನಾದಂಥ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಅದು. That will make her appear dead for 42 hours. The plan is to place her in the family tomb where Romeo will rescue her after receiving a letter explaining the ruse. However, the messenger fails to reach Romeo. Hearing only that Juliet has died, a devastated Romeo buys poison and rushes to her tomb,
He drinks the poison and dies by her side. Moments later, Juliet wakes up from her drug-induced sleep, finds Romeo dead, and stabs herself with his dagger, and she also dies. The tragic loss of their children finally forces the Montegos and Capulets to end their enmity ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರೋನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಟೆಗೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಭಾವಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿರ್ತವೆ. ಸದಾ ಆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಟಿಗೋ ಮನೆತನದ ರೋಮಿಯೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಜೂಲಿಯಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋ ಆ ಜೂಲಿಯಟ್ ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಓಕೆ ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪರಸ್ಪರ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫಾದ್ರಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋ ಮತ್ತು ಅವನ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಟೈಬಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋನಿರ್ತಾನೆ, ಜೂಲಿಯಟ್ ಕಡೆಯವರು ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಟೈಬಾಲ್ಟ್, ಮರ್ಕ್ಯೂಸಿಯೋನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮರ್ಕ್ಯೂಸಿಯೋನ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋನ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವನು ಮರ್ಕ್ಯೂಸಿಯೋನು, ಇವನು ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ರೋಮಿಯೋಗೆ ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೋಮಿಯೋ ಟೈಬಾಲ್ಟ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ ರೋಮಿಯೋನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಡೀ ವೆರೋನಾ ನಗರದಿಂದನೇ ಗಡೀಪಾರನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈತ ಜೂಲಿಯಟ್ನ ತಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಾದ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಾದ್ರಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಬ್ಬು ಬರುವಂಥ 42 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಸತ್ತಂತೆ ನಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಳನ್ನು ಗೋರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ರೋಮಿಯೋ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ರೋಮಿಯೋಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೂಲಿಯಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ರೋಮಿಯೋ ತೀವ್ರ ದುಃಖದಿಂದ ಅವಳು ಗೋರಿ ಹತ್ರ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವಳು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ನಿಜವಾಗೂ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸತ್ತಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹುಷಾರು ಬೆಹೋಶ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಪಾದ್ರಿ. ಆದರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಔಷಧದ ಒಂದು ಗುಟ್ಟು, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ನಿಜವಾಗೂ ಸತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೋಮಿಯೋ ತೀವ್ರ ದುಃಖದಿಂದ ಅವಳು ಗೋರಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಜೂಲಿಯಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 42 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ರೋಮಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಾಜು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ತಡಿಲಾರದೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ರೋಮಿಯೋನ ಒಂದು ಏನು ಸ್ವಾಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದುರಂತರ ನಂತರ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮರೆತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಲೋಟ ಮಾಂಟಿಯೋಗೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಗನ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ದುಃಖದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮರೆತು ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರೆಜಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎ ರೋಸ್ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ನೇಮ್ ವುಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈಗ ರೋಸಿಗೆ ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನು ಇದು ಸ್ಮೆಲ್ಲನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ರೋಜಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಸರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಗೇನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಯಾರು ಜೂಲಿಯಟ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಟು ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಜೂಲಿಯಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಗುಣದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಥರದ್ದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ದುರಂತ ನಾಟಕನೇ.
ಈ ಟು ಬ್ರೂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರೂಟಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರು ಬ್ರೂಟಸನ್ನು ಭಾಳ ನಂಬಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪಾಲ್ದಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರಿಗೆ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಟ್ ಯು ಬ್ರೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದ್ರೋಹದ ಸಂಕೇತ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಟ್ ಟು ಬ್ರೂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಫಾಲ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಬ್ರೂಟಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಬ್ರೂಟಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿರ್ ಓನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ನಾಟ್ ಫೇಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾರಣವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕಾರಣ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡಿ, ಆ ಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದು ಒಂದು ಮಾನವನ ಸ್ವಯಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಟ್ರೆಜಿಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಟ್ರೆಜಿಡಿ, ಒಂದು ದುರಂತ ನಾಟಕಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೈಲೈಟ್ ಲೈಕ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟು ಕೋರ್ಟ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಫ್ಲಾ ಇದೆ, ಏನು ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ನನ್ನು ಅವನು ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟದ್ದು ಇಷ್ಟು ದುರಂತ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಎಂಬಿಷನ್, ಅತಿಯಾದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ದುರಾಸೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರಿಂಗ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಡಂಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರೌನ್, ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಡಂಕನ್ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಒಥೆಲೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜೇಲಸಿ, ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಇವಾಗನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಯಾಗೋಸ್ ಲೈಸ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಥೆಲೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಇವಾಗನ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ತನ್ನ ಅತೀ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು, ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಹೆಂಡತಿನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಡ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ರಿ, ಒಂದು ದುರಹಂಕಾರ, ಸೊಕ್ಕು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾಯಿತು. ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೇ ರೇಗನ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಡಲನ್ನು ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾನಿಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲಾಯಲ್ ಡಾಟರ್. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಂದೆಯನ್ನು, ಆದರೆ ಅವನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬದೇನೆ ಅವಳನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್. ದೆನ್ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಲ್ ಫೇಟೆಡ್ ಲವ್, ಹೇಟ್ರೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಂದು ದ್ವೇಷ, ಎರಡು ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಡದಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಗಳು ಹೋಯಿತು. ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು, ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸರಿ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೋಮಿಯೋ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯಟ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಜೆಡಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ tragedy of William Shakespeare. If you like this video, please subscribe, like, comment and share the video to your friends, and till then take care. Thank you.